ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پر اسرائیل کا حملہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے، یہ لڑائی جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہی پریشانی اور مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ پریشانی اور مشکلیں صرف غزہ پٹی کی، فلسطینیوں کی اور حماس کی نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہے اسرائیل کی، امریکہ کی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی، بڑے بڑے بزنس مین کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے ممالک جو اب تک حماس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، حماس پر انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہے، سیدھے منہ سے حماس سے کبھی انہوں نے خط و کتابت نہیں کی، وہ ممالک بھی آج حماس کو لیٹر لکھ رہے ہیں، حماس سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ڈیل کرے، وہ سمجھوتا کرے، وہ باتوں کو مانے اور اس طرح یہ لڑائی اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن حماس نے بھی اپنی شرطیں واضح کر دی ہے۔ حماس نے ان تمام ممالک کو خط لکھ کر یہ جواب دے دیا ہے کہ ہم 200 دنوں تک اس مقابلے کا سامنا کر چکے ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی ہم اسرائیلی دہشت گردی کا، اسرائیل کی جارحیت کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ جتنی لمبی لڑائی چلے گی ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرطوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہماری باتیں ماننی پڑے گی۔ جب تک ہماری باتوں کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک ہم کسی بھی ایک مزید یرغمالی کو ریلیز کرنے والے نہیں ہیں۔ حماس کو دنیا کے 18 بڑے بڑے دیشوں نے لیٹر لکھا ہے اور لیٹر لکھ کر کے حماس سے یہ مانگ کی ہے کہ تمام یرغمالیوں کو آپ رہا کر دیجئے، جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے جو معاہدہ کیا جا رہا ہے، جو بات چیت سامنے آئی ہے، جو ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہے، اس کو آپ مان لیجئے۔ لیکن حماس نے ان ممالک کو لیٹر لکھ کے جواب دیا ہے کہ غزہ پٹی کے جو بیسک ایشوز ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، اس پر سمجھوتا میں بحث نہیں کی گئی ہے۔ غزہ پٹی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر بات چیت نہیں کی گئی ہے، اور جب تک غزہ پٹی کے بنیادی ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جنگ بندی کے معاہدہ پر سمجھوتا کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حماس نے دنیا کے ان 18 دیشوں کو لیٹر لکھ کر کے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے ہمیں لیٹر لکھا اور ہم سے مانگ کی کہ ہم ڈیل پر عمل کریں، سمجھوتا پر سائن کر دیں اور یرغمالیوں کو ریلیز کر دیں، لیکن بنیادی ایشوز اس میں ڈسکس نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ غزہ پٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے فوری طور پر مستقل جنگ بندی کا۔ لیکن آپ نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں مستقل جنگ بندی کی بات شامل نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے تمام غزہ پٹی کے لوگوں کا اپنی جگہ پر واپس آنا۔ ابھی کچھ لوگ رفح میں ہیں، کچھ لوگ مصر چلے گئے ہیں، تو جب تک ان کی اپنے علاقوں میں مکمل واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک جنگ بندی کے کسی بھی سمجھوتا پر دستخط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ غزہ پٹی کو مستقل اور فوری طور پر ایڈ ملنا ضروری ہے، لیکن ابھی تک غزہ پٹی کو امداد مکمل طور پر نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، امدادی ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازمی ہے کہ جتنی اسرائیلی سینا غزہ پٹی میں موجود ہے ان تمام کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایک بھی اسرائیلی سینا، ایک بھی اسرائیلی آرمی کے جوان غزہ پٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی اور آخری شرط یہ ہے کہ مستقل طور پر جنگ بندی کا وعدہ کرنا ہوگا۔ آئندہ دنوں میں اسرائیل سے غزہ پٹی پر کوئی اور حملہ نہیں ہونا چاہیے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ بھی ملنا چاہیے۔ یہ حماس کی بنیادی اور موٹی موٹی شرطیں ہیں، لیکن اسرائیل ان شرطوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں 6-7 مرتبہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے کوشش ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن کوئی بھی بات چیت اپنے نتیجہ تک نہیں پہنچ سکی۔ امریکہ، قطر اور مصر نے ہمیشہ کوششیں کی ہے۔ اب دنیا کے 18 دیشوں نے لیٹر لکھا۔ لیٹر لکھنے والے 18 دیش کون ہیں ان کے نام جان لیجئے۔ ان میں امریکہ اور برطانیہ تو شامل ہے ہی، اس کے علاوہ ان ممالک میں ارجنٹینا شامل ہے، آسٹریلیا، برازیل، بلغیریا، کینیڈا، کولمبیا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، ہنگری، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، سربیا، اسپین، تھائی لینڈ۔ یہ کل 18 ممالک ہیں جنہوں نے حماس کو لیٹر لکھا ہے، اور یہ سارے ممالک وہ ہیں جنہوں نے حماس کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کر رکھا ہے، پابندیاں لگا رکھی ہے، ڈائریکٹ ان سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج ان سب دیشوں نے ان کو خط لکھا اور اس کے بدلے میں حماس نے ان کو جواب دے دیا کہ اگر جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ حماس پریشان ہے، فلسطینی پریشان ہے، اسرائیل کی عوام کا، اسرائیل کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ان ممالک نے جس انداز میں لیٹر لکھا ہے بتا رہا ہے کہ حماس کے علاوہ اسرائیل پریشان ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک پریشان ہیں، ورلڈ اکنامک پر اثر پڑ رہا ہے۔ حوثیوں نے جس طرح بحیرہ احمر کو لگاتار ٹارگٹ کیا ہے، وہاں جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، اس سے پوری دنیا کی اکنامک پر
मईशत पर असर पड़ रहा है। ख़ुद इसराइल की मईशत की बुरी सूरत हाल है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, इसराइल को हथियार और वेपन दे रहे हैं, उन ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के जो दानिश्वर हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तुम इसराइल को हथियार देना बंद करो, इसराइल से हर तरह का रिश्ता ख़त्म करो। तो इन मुल्कों में बगावत हो गई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। खुद इसराइल की आवाम लगातार सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, हल्ला बोल रही है, पुलिस के साथ उनके तसादुम की खबरें सामने आ रही है, लाठियाँ चार्ज करनी पड़ रही है पुलिस को, वो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर कुदस न्यूज़ नेटवर्क की आई है कि इजराइल के कुछ इलाकों में एहतजाज करने वालों ने, मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। वो वायलेंस पर उतर आए हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज करने लगे हैं और अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुम हर हाल में हमास से समझौता करो। हमास की लीडरशिप ने एक मरतबा फिर साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम 200 दिनों तक सब्र कर चुके हैं, हम 200 दिनों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और हर महाज पर हमने इजरायली सेना का मुकाबला किया है, इजराइल को अपने एक भी हदफ में कामयाब नहीं होने दिया है और अब जंग के ख़ात्मा के मुआहदा पर दस्तखत उसी वक्त होगा जब इजराइल हमारी शर्तों को मानेगा, दुनिया हमारी बातों को मानेगी। हमारी बातों को माने बग़ैर किसी भी ऐसी डील पर समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी ऐसी डील पर सिग्नेचर नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से यरगमालियों की आज़ादी तो हो जाएगी लेकिन दोबारा गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी रहेगा। और इसराइल को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि 200 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक उसको एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिली। न तो इसराइल अभी तक किसी भी एक यरगमाली को आज़ाद करा सका है, न ही इसराइल हमास के फ़ौजी ढांचा को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, टनल को ख़त्म कर सका है और न ही इसराइल फ़लस्तीनियों को गज़ा पट्टी से बेदखल करके और उन्हें मिस्र तक ढकेलने में कामयाब हो सका है। तो इसराइल ने जो भी हदफ तय किया था उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है और यही इसराइल की अभी तक हार है। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला भी जारी है। 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। पूरा का पूरा गज़ा पट्टी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि गज़ा पट्टी का जो मलबा है वो मलबा इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको हटाने में 14 साल का वक्त लग जाएगा। अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि साउथ गज़ा में एक 7 स्टोरी बिल्डिंग पर इसराइल ने हमला कर दिया है लेकिन इन सब के बावजूद फ़लस्तीनी महाज पर डटे हुए हैं, वो अपनी शर्तों पर कायम हैं और कह रहे हैं कि इस मरतबा इसराइल को झुकना पड़ेगा। जंग जितनी ज़्यादा लंबी होगी, जंग जितनी ज़्यादा तूल पकड़ेगी, उतना ही इसराइल का नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है लेकिन हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है कि हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिला सकते हैं, हम अपने कैदियों को इसराइल की जेलों से आज़ाद करा सकते हैं, हम जंगबंदी को हम जंगबंदी करवा सकते हैं जिसके ज़रिए आइंदा दिनों में गज़ा पट्टी पर कोई और हमला नहीं होगा। कल रात भी अल जज़ीरा पर खबर सामने आई थी और हमास के एक सीनियर रहनुमा का वो इंटरव्यू था जिसमें उनका कहना था कि जंगबंदी के माहिदा पर 2 वजह से हम सिग्नेचर कर सकते हैं या इजरायली यरगमालियों को हम रिलीज़ कर सकते हैं। उसमें हमारी 2 बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए और PLO के तहत सबको शामिल किया जाए तो दुनिया भर में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी होगी। दूसरी उनकी शर्त यह थी कि कम अज़ कम 5 साल तक गज़ा पट्टी पर इसराइल से कोई भी हमला नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि सीज़ फायर पर कब अमल होगा, कब इसराइल और हमास एग्री होते हैं या ये जो आलमी ताकतें हैं, जो यूनाइटेड नेशन हैं, वो इसराइल को समझाने में कामयाब हो सकती है। फ़िलहाल इसराइल का जो वज़ीर आज़म है, जो वहाँ की सरकार है, उसने पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर रखा है, पूरी दुनिया की अपील पर ये अमल नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आ गया है जंगबंदी करने का, सीज़ फायर का। इन इंटरनेशनल अदालतों के फैसले में इसराइल को मुजरिम बताया गया है, उसको गलत बताया जा रहा है, तब भी इसराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का बार बार यही कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, किसी का भी फैसला हमारे एक्शन पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि जंगबंदी हो, मुआहदा हो, इजरायली सेना गज़ा पट्टी से निकल जाए, लेकिन फ़िलहाल इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और मिलत टाइम्स को इसी तरह आप सुनते रहिए।